आग्ञा के नाल दोबारा अपना पर्चा शुरू करना है कि वरियाम मस्त का जिहड़ा नवा नावल आया काली धरती गोरे लोक, वो उन्होंने लंबे समय के नाटकों के सफ़र तो बाद जो उन्होंने एक कहानी संग्रह है टचिंग मूवमेंट्स, और उस तो बाद पहला नावल उन्होंने जिहड़ा काली धरती गोरे लोक वो प्रकाशित होया है। और इस विच जिहड़ी हैगी है सब तो वड्डी गल उन्होंने जो इसका विशा जिहड़ा हैगा वो इस नावल दे विच उभारन की कोशिश की है, वो है कि जिहड़े इकलापा भोग रहे मापे हैगे प्रवासियों के, उन्होंने किस तरह की दुर्दशा हैगी है, और उन्होंने लगभग अपना नावल जिहड़ा उस दे उपर केंद्रित किया है कि प्रवासी बच्चे जो बाहर चले जाते हैं उन्होंने मापे हिंदुस्तान दे विच इंडिया दे विच किस तरह दी समस्यावां का उन्होंने नाल जिहड़ा हैगा उन्होंने सामना करना पैंदा है। और उस दे बारे जिहड़ा हैगा चिंतन संवाद मोनोलॉग जिहड़ा हैगा वो वरियाम मस्त दे एक मनो धरातल के उपर विचरदा होया ये नावल है, क्योंकि जदों वरियाम मस्त कनेडा या अमरीका के दौरे पर गए सी, ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस नावल में फौरी प्रभाव है जो उन्होंने निजी जो उन्होंने राय बनी उत्थे जाके, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे भी उत्थे है, तो इस नावल के एक मैं पात्र वजों वरियाम मस्त ने अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की है, क्योंकि जे असी किसी नायक की तलाश करिए इस नावल के विचों वो नहीं लभदा, पर एक समुचे रूप के जिहड़े प्रवासी मापे हैगे वो संगठित रूप के ही इस नावल के एक नायक की भूमिका निभाते नज़र आते हैं। तो शुरू के जो असी इस नावल में देखते हैं तो कुछ बहुपरती जी है नावल सानू जापदा है, जिस दे विच वो औरतों की जी गल करते हैं भी औरतों की उत्थे स्थिति किवें हैगी है, जां हिंदुस्तानियों की भारतीय लोगों की औरत बारे किस तरह का जी वो सोच रखते हैं, जां उत्थे जाके बाहरले देशों में जाके भी वो इन्ने एडवांस मुल्कों के पहुँच के भी वो औरत प्रति उस तरह की पछाण खिंचू सोच रखते हैं, उसनों भी जिहड़ा हैगा उन्होंने इस नावल के डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। और ये नावल जिहड़ा उन्होंने सफ़रनामे की विधि में पेश होया है कि अमरीका के जीवन जाच जी उन्होंने जिवें मैं दस्सिया कि मल्टी लेयर्स पहले पहले कांडां दे विच उन्होंने टच करने की कोशिश की है कि अमरीकी लोगों की जी जीवन जाच हैगी उस दे विच किस तरह के जिहड़े हैगे उतार चढ़ाव हैगे है। और वो क्योंकि भारत तो कुछ समय लिए उत्थे गए सी, कनेडा गए सी, उत्थे उस दे नाल जिहड़े हैगे अमरीका के प्रभाव भी उत्थों दे उन्होंने पेश किए हैं। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਾਂਤਕ ਜੁਗਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਰਤਾਂਤਕ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਤਾਰੀਖ ਤਿਉਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਏ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਵੱਡਾ ਖਾਣਾ, ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਚਲਪੁਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਿਆਮ ਮਸਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੇਬ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨੀਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੁਹਰਾਓ ਮੂਲਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦ ਕਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
हिंदुस्तान की याद सताਉਂਦੀ है, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਹੈ ਇਕਲਾਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਆਖਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕਾਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਅਨੁਭਵ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾਪਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵਰਿਆਮ ਮਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਖਾਲੀਪਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਨੱਖੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਤਾਉਂਦੀ, ਘਰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਝੂਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੇੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਸੀ। ਭਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵਰਿਆਮ ਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕਲਾਪੇ ਦੀ ਜੋ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾਈ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੂਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਕੱਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਿਆਮ ਮਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਡੰਬਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਤੇ ਬੋਹ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕਲਾਪਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੋਰੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਔਰ ਇੰਜ ਵਰਿਆਮ ਮਸ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਰੌਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵਰਿਆਮ ਮਸ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਕਾਲ ਅਮਰਤ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅਸਤ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਹਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੇਡ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨਦੀਪ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਲੀਅਰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅਕਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਮਸਤ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਨੁਕਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਇੰਦਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲਿਖਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2021 ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਔਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਆ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਰ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਰ ਨੂਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮਹਿਕਦੀ ਰਹੀ। ਨੂਰਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਲੋਰ ਬਣੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਵਨਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਅਕਸ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਹੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰਾ ਨਾਇਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਟਾਇਓ ਪਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਦਾ ਡਬਲ ਫਲੇਮ, ਲਵ ਐਂਡ ਐਰੋਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲਵ। ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਨੂਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਬਲ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਡਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸਰ ਸਿੰਬਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾਫਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੀਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਸੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਇਕ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂਰਾ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਬਿੰਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਣਾਅਮਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਣਾਅਮਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਸਮਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਉ ਨੂਰਾ ਨੇ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡਪ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੱਕ ਅਜਮਾਉਣ ਖੜੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਣਾਅਮਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਊਡਲ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਟਰਾਈਬਲ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ,
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਵੀ ਨਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀਅਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਤਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਤੜਫ ਤੇ ਉਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਵ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਨੂਰਾ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਾਸ ਵੀ। ਨਾਗਰਾ ਨੂਰਾ ਦੇ ਕਾਵਕ ਬਿੰਬ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਰਚਿਤ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਤਨ ਮੈਮ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡਮ ਅਕਾਲ ਅਮਰਤ ਜੀ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਵੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮਕ ਪਸਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੂ ਹੇਰਵੇ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਗਤ ਪਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ, ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਕੱਲਤਾ, ਅਲਗਾਵ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਥੀਮਕ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਪੀੜੀ ਪਾੜਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟਕਰਾਓ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੱਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸੇ ਕਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਟਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧਿਰ ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਨੇਟਿਵ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਤੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਂ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਲੰਬਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਲੰਬਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਗੋਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਟੀਰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ।
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨੇਥਨ ਬਰਾਊਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਾਤਰ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਗੋਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਣਾਅ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਡਲ ਪੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਅਮਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਖਪਤਵਾਦੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਢਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਦੀਆਂ 10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਆਰੰਭ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। गगनदीप जी आवाज नहीं आ रही है थोड़ी। अनम्यूट करो गगनदीप जी। गगनदीप जी ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੇ ਨੋਵਲਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੇ 4 ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲਾਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ, ਅਜਨਬੀ ਚਿਹਰੇ, ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਸ ਪੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਪਕਾਰ ਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਲਕਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਖਾਇਲ ਬਾਖਤੀਨ ਦੋਸਤੋਵਸਕੀ ਦੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਇਸ ਅਲਥੂਸਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਥਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਲਾਬਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੇਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ 5 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਪਰਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਪਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਂਗ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਲਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੰਕਲਪਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸਟ ਅੰਦਰਲੀ ਰਚਨਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਮੁਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੂਪਮੁਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਪਾਠ ਵਿਚਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੌਕਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਸ਼ੋਰਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਢਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਧਾਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਆਦਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ, ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀਕਰਨ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਰੀਅਰ ਵੂਮਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਲਵਿੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਔਰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਡੈਡ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਦਲ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੀਰ ਦੇ ਨਾਵਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ, ਟੁੱਟਦੇ ਜੁੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਸਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਆਦਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪਰਿਵੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਤਰਫਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਲੇਖਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੀਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਧੀਰ ਦੋਵੇਂ ਨਾਵਲਾਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਤੇ ਅਜਨਬੀ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਨਬੀ ਚਿਹਰੇ ਨਾਵਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਸਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਦਵੰਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੀਰ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਮੈਮ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਤੀਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਜੁਗਤਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਮਾਨਵੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟ, ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧੀਰ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਹੁਪਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੁਗਤਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਤਣਾਅ, ਸੰਕਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਆਰੰਭ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਕ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਆਰੰਭ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ
ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਗਦਰ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਇੰਡੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਹਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਭਰਵੀਂ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਰਾ ਰਤਾ ਪਛੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕਵਿਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਟਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਜੀਤ ਰਾਹੀ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਵਿਧਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। 1961 ਤੋਂ 1963 ਤੱਕ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਨਾਵਲ, 5 ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੇਹਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਗੌਤਮ, ਤਵੀ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਤਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ 7 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 7 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਰੰਗੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਅਜੀਤ ਰਾਹੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਲਿਖਤਮ, ਨੀਲੀ ਬਾਂਸਰੀ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨੀਲੇ ਦਸਤਖਤ, ਦੀਵਾ ਸਫਿਆਂ ਦਾ, ਸੁਲਗ ਦੇ ਹਰਫ, ਕਵਿਤਾਂਜਲੀ, ਸ਼ਬਦਾਮਨੀ ਅਤੇ 7 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਨਾਵਲ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਵਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਬੇਗਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਗ ਦੇ ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜ ਆਵੇਗਾ ਕੱਲ ਵੀ, ਤਰਕਸ ਵਿਚਲੇ ਹਰਫ ਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਮੌਲ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਨਜੀਤ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਵਾਹ, ਹਰਕੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਓ ਤੇ ਸਨਦ ਰਹੇ ਯਾਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀਤਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮਨ ਭੰਗੂ ਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਨਾਮੇ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਸ਼ਨੂਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਿਬ, ਹਰਦੀਪ ਭੰਗੂ ਦੀ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਸੰਮੀ ਜਲੰਧਰੀ ਦੀ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਗਵਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਮਾਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੂਨ ਆਵ ਆਦਿ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਗੇ ਉਹ ਕਵੀ ਆਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ
ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਹਲਵਾਰ ਵੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਸਰਾਂ, ਰੂਪ ਸੇਖੋਂ, ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ, ਰੀਤਿਕਾ ਹੀਰ, ਸਾਵਨਦੀਪ ਆਰਫ ਆਦਿ ਹੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਾਜਲ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੇਲ ਜੈ ਮੋਤੀ, ਰਾਗ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਰਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੋਜ਼ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਨਾਟਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਵੰਤ ਬਾਗਲਾ ਦਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਝਾਂਜਰ, ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿਦਕਾ ਗੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗਾਨੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਯਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਉਣਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੀਤ ਰਾਹੀ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅਜੀਤ ਰਾਹੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੌਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚਲੇ ਜੋ ਖਾਈ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਨਿਰੂਪਤ ਹੁੰਦੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦੀ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਮੌਸਮ ਹੰਡਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਏਦਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਕੇਰਨਗੇ ਅਥਰੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੈਣਗੇ ਥੱਪੜ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਤਰਦਾ ਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਡੰਪ ਆ ਗਏ ਉਹ ਘਟਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਰੂਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੇੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਫੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖਦਾ ਗਾ। ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰੇਬੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦਰੇ, ਉਛਲ ਵੱਟੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਾਫਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਰਾਹੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਦੰਭਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮ ਅਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਪਰੋਕਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਰਤਾਓ ਬਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹੇੜਨ ਦੇ ਮਾਰਮਿਕ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਅਜੀਤ ਰਾਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਜ਼ਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੋਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰ ਜੋ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਰ ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਹਰਮਨ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂਘ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਾਤਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰੁਝਾਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਾਸਾਨੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕਥਾ ਜਗਤ ਚ ਨਾਰੀ ਸਰੋਕਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵਰਿਆਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਰਿਆਮਸ ਜੀ। सर अपना माइक ऑन कर लो प्लीज, थोड़ा माइक बंद है। आवाज आ रही है जी? जी सर बिल्कुल आवाज आ रही है। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਨਾਵਲ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਸੁਣੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧੀ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦੇ
4 ਨਾਵਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਲੀ ਧਰਤੀ ਗੋਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਅਜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਿਆਗਾ, ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਨਿਬੰਧ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਪਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਜਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪਰਤਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਚਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜੋ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾਵਲ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਨੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਮਲਿਆਲਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਥਾਕਲੀ, ਯਕਸ਼ਗਾਨਾ, ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕ ਫਾਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਟਫ ਹੈ, ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੰਨੜਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ 7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 7 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਗਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਬਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਬਗਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦਰਿਆ ਬਗਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਗਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾਪਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 123 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਲਮ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਜੌਨਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ 2016 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਾਵਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਵਲ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਵਲ ਛਪਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ, ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈ ਕੁੱਖ ਕਾਕੇਸ਼ਨ ਚੌਕ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਟੋਲ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁਕੋ ਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਉਸ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਘੁਟਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਲੈ, ਮਾਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ, ਕੁੱਟ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਏ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਟ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਟ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ 60-65 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਟ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਬੜੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਸ਼ਬਦ, ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਾਵਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਕਿ 6-7 ਵਾਰੀ ਗਿਆਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਖਕ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਡਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ, 60 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਡਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕੀ ਤਸੀਹੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਿਆਮ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਚ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ ਸਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅਕਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿਆਮ ਮਸਤੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚਾਰਵਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, 5 ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਰਿਆਮ ਮਸਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਿਆਮ ਮਸਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਔਰ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਆ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਨਾਟਕ। ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਮਸਤ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਨਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਗੋਰੀ ਧਰਤੀ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਗਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਥਾਪਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਥਾਪਰ ਨੇ ਉਹ ਥਾਪਰ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਸੋ ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਾਪਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਜੇਠ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬਾਰੇ, ਸਮੂਹਕ ਅਵਚੇਤਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਵੀ ਅਵਗਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੰਤਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਰਚਿਤ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਿਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸੋਹਣੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸਥਿਤੀ ਆ ਮੁੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੇਖਿਕਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਈਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਵੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲੇਖਕ ਸੀਗੇ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਅਤ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਆਰੰਭ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਸਾਰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਦਰ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆਮ ਮਸਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਿਆਮ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਲਈ, ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਸ ਵੀ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੰਕੇਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਲਵਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਡਲ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਡਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਪਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਥਿਤੀ ਭੋਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਨੂਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਤੀਹਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਤ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰਤ ਲਈ। ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਬਾਕ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਤੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਕਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਣ ਪਾਣਗੇ, ਦੇਖ ਪਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅਕਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਵਰਿਆਮ ਮਸਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।